عام طور پر یہی ہوتا ہے حضرت نوح کے بارے میں. یہ کہانی کس نے آپ کو سنا دی کہ وہ کچھ ساری دنیا میں طوفان آیا تھا؟ تمام حشرات الارض اس میں رکھ لیے گئے، دنیا کے تمام جانور اس میں رکھ لیے گئے. یہ کہانی اور قصہ تو لوگوں نے سنایا ہے، قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں جو غلطی لگتی ہے وہ زبان کے ایک اسلوب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لگتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ لفظ ہر ہے یا آل ہے انگریزی زبان میں، یا ہم عربی میں کہتے ہیں کل. تو یہ کبھی تو سب چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے اور کبھی جو قریب میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے تو تمام لوگوں کو یہ بات بتا دی ہے. تو تمام لوگوں سے بعض اوقات وہ لوگ ہوتے ہیں جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تمام سے کبھی مراد ایک مجلس کے شرکاء ہوتے ہیں. تو ایسے الفاظ اصل میں ایک خاص پس منظر میں بولے جاتے ہیں. اس سے لوگوں نے خیال کر لیا کہ یہ طوفان غالباً ایسے آیا تھا کہ ساری دنیا کے اندر طوفان آ گیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف منکرین پر طوفان آیا تھا، ان کو میں نے ڈبو دیا تھا، ان کو میں نے سزا دی تھی. یہ کسی جگہ بھی بیان نہیں کیا گیا کہ اس میں دنیا ساری کی ساری دریا برد کر دی گئی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غامدی صاحب کا عذاب نوح علیہ السلام، کشتی، طوفان کے دائرے اور پوری دنیا کے غرق ہونے کے بارے میں نظریہ بھی اہل سنت کے اجماع، قرآن کے ظاہری نصوص اور تاریخی حقائق سے واضح طور پر ہٹ کر ہے، اور اس موضوع میں بھی ان کی کئی شدید تضاد بیانیاں موجود ہیں. غامدی صاحب کا بنیادی دعویٰ: طوفان نوح عالمی نہیں تھا، صرف مقامی تھا. یعنی صرف نوح علیہ السلام کے علاقے تک محدود تھا، پوری دنیا غرق نہیں ہوئی. یہ کوئی عالمی تباہی نہیں تھی. کشتی کوئی بڑی عالمی کشتی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک مقامی کشتی تھی. اس میں مقامی جانور تھے، پوری دنیا کے جانور نہیں تھے. زمین بھر کے کافر نہیں مرے، صرف نوح کے علاقے والے لوگ مرے. یعنی وہ آیت کہ ہم نے نوح کی اولاد ہی کو باقی رکھا. غامدی صاحب اسے لٹرل نہیں مانتے. اب دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. اہل سنت کا موقف: طوفان عالمی تھا. قرآن: اے زمین اپنا پانی نکل جا، اے آسمان بارش روک دے. یہ پوری زمین سے خطاب ہے، علاقے سے نہیں. نوح کی نسل کے سوا سب ختم. قرآن: نوح کی اولاد ہی باقی رکھی گئی. کتنے صاف الفاظ ہیں. باقی سب ختم ہیں، صرف نوح کی نسل بچی. پوری دنیا ریسیٹ ہو گئی. کشتی پہاڑ پر ٹھہری. قرآن: کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری. پہاڑ علاقائی تالاب کا حصہ نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا ہے سب نے جھٹلایا، ہم نے نوح اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا. اگر ٹریفک کے 2 چوک کا علاقہ ہی تباہ ہوا ہوتا تو سب کیسے جھٹلانے والے ہو گئے؟ جینا کا سارا بیان کیسے بنتا؟ غامدی صاحب کی 8 تضاد بیانیاں نوح علیہ السلام کے بارے میں. تضاد: قرآن پوری زمین کہتا ہے، غامدی صرف ایک علاقہ کہتے ہیں. قرآن کیل با ارض: اے زمین یہ پوری زمین ہے، ایک گاؤں نہیں. غامدی: یہ علاقائی خطاب ہے، خود ساختہ تعویل. تضاد نمبر 2: قرآن کہتا ہے نوح کی اولاد ہی باقی رہی. غامدی کہتے ہیں یہ لٹرل نہیں. اگر لٹرل نہیں تو دنیا میں باقی انسان کہاں سے آئے؟ قرآن کیوں کہتا ہے کہ نوح ثانی آدم ہیں؟ ابن عباس، قتادہ، طبری، ابن کثیر سب نے یہی کہا کہ نوح کی نسل دنیا میں پھیلی. غامدی کہتے ہیں نہیں، یہ مجاز ہے، یہ قرآن سے کھیل ہے. تضاد نمبر 3: قرآن کہتا ہے پہاڑ پر ٹھہری. غامدی کہتے ہیں کشتی چھوٹی تھی، مقامی تھی. اگر چھوٹی تھی پہاڑ پر کیا کرنے گئی تھی؟ مقامی طوفان میں پہاڑی علاقے خشک رہتے ہیں، پھر کشتی وہاں کیسے گئی؟ یہ بات نہ جغرافیہ بنتا ہے، نہ عقل، نہ قرآن. تضاد نمبر 4: قرآن کہتا ہے پانی نے ہر چیز ڈھانپ لی. غامدی کہتے ہیں نہیں، یہ علاقائی تھا. قرآن: موج ہر طرف سے چھا گئی. غامدی کہتے ہیں نہیں، بس معمولی سیلاب تھا. عام سیلاب میں ہر جگہ موج نہیں چھاتی. تضاد نمبر 5: قرآن کہتا ہے اہل زمین ڈبو دیے گئے. غامدی کہتے ہیں نہیں، صرف قوم نوح. اگر صرف قوم نوح تھی تو قرآن اہل ارض کیوں کہتا ہے؟ اہل القروا لکھ سکتا تھا. تضاد نمبر 6: حدیث آثار صحابہ. تمام مفسرین کہتے ہیں طوفان پوری دنیا پر آیا تھا. غامدی کہتے ہیں یہ صحیح نہیں، طوفان لوکل تھا. یہ تفسیر ابن عباس، تفسیر ابن جریر، تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، ائمہ اربعہ سب کے خلاف ہے. تضاد نمبر 7: سائنس بھی یونیورس فلوٹ کو ممکن مانتی ہے. تضاد نمبر 8: غامدی صاحب ہر معجزے کو طبعی بناتے ہیں. نوح کا طوفان بھی معمولی سیلاب بنا دیا. سلسلہ دیکھیں: معراج روحانی، موسیٰ کا دریا نیچرل ٹائڈ، آدم کی جنت سمبولک، شق القمر لیوسن، دجال نظام، عیسیٰ نہیں آئیں گے، نوح لوکل فلوٹ. یہ سب ماڈرنسٹ پیکج ہے. اصل سوال: غامدی صاحب حقیقت کو کیوں جھٹلاتے ہیں؟ اس کا واحد جواب ہے وہ قرآن کو سائنس اور مغربی مزاج کے مطابق ری انٹرپریٹ کرتے ہیں تاکہ معجزات ختم ہو جائیں، غیب کم ہو جائے، قرآن نیچرل فینومینا لگنے لگے، سائنسدانوں اور لبرل کو قبول آنے لگے، مذہب سمجھدار نظر آئے، دنیا کے سامنے مذہب ماڈرن دکھے.
اس لیے तूफान नूह जैसा मौजज़ा भी एक आम सैलाब बना दिया गया। इशारा मौजूद है कुरान पाक का कि इतनी बड़ी तादाद में मौजूद थी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में दीगर भी कई रसूल ऐसे थे जो उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ इस कौम के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर अल्लाह का पैगाम पहुँचा रहे थे। सूरह शुआरा के अंदर कज़्ज़बत कौम नूहिनिल मुरसलीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने बहुत से रसूलों का इनकार कर दिया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने अल मुरसलीन बहुत से रसूलों को जुटला दिया था। सवाल ये कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तो पहले रसूल हैं इस ज़मीन पर, तो दीगर कितने रसूलों को जुटला दिया था। इसलिए दोबारा आयत पे गौर करें। अल्लाह ने फरमाया कज़्ज़बत कौम नूहिनिल मुरसलीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने बहुत से रसूलों को जुटला दिया। इज़ क़ाला लहुम अख़ूहुम नूह अला तत्तक़ून। इस कुरान की आयत ने 2-3 बातें साबित की। पहली बात कि कौम नूह के अंदर एक रसूल सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नहीं थे, बल्कि जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे, इस तरह बहुत से दीगर रसूल भी थे, जो वाज़ेह इशारा कर रहा है कि वो कौम बड़ी थी कि आपके बतौरे एक भाई होने के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वो भी आपका साथ बटा रहे थे अल्लाह की रिसालत के अंदर। था कुरान ने कोई बात जिक्र नहीं की कि वो 100% दुनिया पे तूफान आया। हकीकत यह है कि गामदी साहब और मुफ्ती कामरान शहजाद दोनों ने इसी एक आयत के जुज़वी टुकड़े को अलग करके मनमानी तावील की है, जो कुरान की तफसीर के बुनियादी कवायद के खिलाफ है। असल आयत क्या है जिस टुकड़े पर ये दोनों लोग तावील करते हैं? वो आयत ये है, सूरह शुरा आयत नंबर 105, नूह की कौम ने रसूलों को झुटलाया। वो लफ्ज़ अल मुरसलीन को गलत मानी पर खींचते हैं। गामदी और मुफ्ती कामरान का दावा, रसूलों को झुटलाया, उस जमाने में बहुत से रसूल मौजूद थे। इस आयत में जो ये आया है कि रसूलों को झुटलाया, तो इसका मतलब एक नहीं बहुत से रसूल थे, लिहाजा तूफान आलमगीर नहीं था क्योंकि बाकी रसूल जिंदा थे। कुरान की गलत तावील करके कहते हैं इसका मतलब यह है कि उस वक्त बहुत से रसूल मौजूद थे और जिंदा थे। ये सब गलत नुक्ता है और इसके 2 बुनियादी जवाबात हैं। जवाब नंबर 1, अल मुरसलीन कुरान का उसूली उसलूब है। कुरान में एक रसूल को झुटलाने को भी रसूलों को झुटलाना कहा जाता है। ये कुरान का जमाती उसलूब है। मसलन मिसाल नंबर 1, कौम आद के बारे में आया है कज़्ज़बत आद अल मुरसलीन, आद ने रसूलों को झुटलाया। हालांकि आद ने सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम को झुटलाया था। क्या उस वक्त 20 रसूल थे? नहीं, एक ही नबी की तकज़ीब सबकी तकज़ीब होती है। मिसाल नंबर 2, कौम समूद के बारे में कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन, हालांकि उनके पास एक ही रसूल सालेह अलैहिस्सलाम थे। मिसाल नंबर 3, कौम लूत के बारे में कज़्ज़बत कौम लूतिन मुरसलीन, हालांकि उनके पास भी सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम थे। ये कायदा है, एक रसूल की तकज़ीब तमाम रसूलों की तकज़ीब होती है क्योंकि तमाम रसूल एक ही पैगाम लाते हैं। लिहाजा अल मुरसलीन का लफ्ज़ नूह के ज़माने में कई रसूल होने पर दलील नहीं बनता, बल्कि अरबी में जमाती अंदाज है। ये बात तमाम मुफस्सिरीन, तमाम मुहक्किकीन, लुग़वीयीन, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा सब ने वज़ाहत की है। जवाब नंबर 2, कौम का लफ्ज़ नूह की पूरी नस्ल पर जाता है। बाद में जो पूरी आबादी नूह की नस्ल से फैली और उनमें रसूल आते रहे, तो जब वो रसूल आए तो वो नूह की कौम की आगे बढ़ती हुई नस्ल थी। लिहाजा कुरान ने फरमाया नूह की कौम ने रसूलों को झुटलाया, यानी नूह की नस्ल औलाद कौम के तसलसल ने मुसलसल रसूलों को झुटलाया, इसीलिए आखिरकार तबाही आई। यही तफसीर इब्न अब्बास का दादा मुजाहिद, तबरी, कुर्तुबी, इब्न कसीर सब ने लिखी है। गामदी और कामरान शहजाद की गुमराह कुन तावील क्यों गलत है? आयत का सयाक गलत काट लिया। आयत का पूरा मजमून कौम नूह की तकज़ीब पर है, न कि उस वक्त कई रसूल जमीन पर थे। कुरान का उसलूब नहीं समझा। कुरान में पैगाम के तसलसल के लिए प्लरल इस्तेमाल होता है। ये लुग़वी उसलूब है, लिटरल नहीं। ये तावील तमाम मुफस्सिरीन के खिलाफ है। किसी भी मोतबर मुफस्सिर ने नहीं लिखा कि नूह के ज़माने में कई रसूल मौजूद थे। ये तावील तूफान मुकामी था के लिए ज़बरदस्ती गढ़ी गई है, क्योंकि अगर रसूल मौजूद थे तो सबको बचाना ज़रूरी था। इसलिए मॉडर्निस्ट ज़हन इस लफ्ज़ को पकड़कर पूरी आयत को बदल देता है। गामदी साहब और मुफ्ती कामरान की खतरनाक गलती इन दोनों की तावील दरअसल ये कहना है कि नूह की कौम ने अपने ज़माने के बहुत से रसूलों को झुटलाया। हालांकि नूह से पहले चंद अंबिया थे, लेकिन कुरान में किसी और रसूल के साथ कौम नूह का राब्ता जिक्र नहीं। नूह की कौम के सामने सिर्फ नूह थे, कोई दूसरा नबी उस कौम के पास नहीं आया। इस बात पर इजमा है। लिहाजा ये तावील सिर्फ लोगों को असल मानी से भटकाने के लिए है। असल हकीकत, नूह की कश्ती लगी, फिर नूह की औलाद फैली, उन्हीं में रसूल आते रहे। उन बाद वालों ने बहुत से रसूलों को झुटलाया, इसलिए उसे कौम नूह ने रसूलों को झुटलाया कहा गया। यह हकीकत है और यही मुफस्सिरीन और अहले सुन्नत का कौल है।
दोनों अफराद गामदी और कामरान की मुश्तरका गलती आयत का एक लफ्ज़ काट कर सयाक से अलग करके पूरी आयत का मफहूम बदल देना महज अपनी मॉडर्निस्ट तावील साबित करने के लिए तूफान नूह मुकामी था साबित करने की कोशिश, ये तफसीर नहीं, ये कुरान पर अपनी सोच मनवाना है। खुलासा कलाम ये कि कौम नूह कज़्ज़बतुल मुरसलीन का सही मानी नूह की कौम ने पैगंबरों के सिलसिले के पैगाम को झुटलाया, यानी नूह को झुटलाना, सब रसूलों को झुटलाना। गलत तावील गामदी और कामरान की नूह के वक्त बहुत रसूल मौजूद थे, इसलिए तूफान मुकामी था। सही तफसीर और इजमा, नूह के बाद उनकी नस्ल में रसूल आते रहे, लिहाजा कौम नूह ने बहुत से रसूलों को झुटलाया। इसका इतलाक नस्ल पर है, खुद नूह की जात पर नहीं।